Hello everyone. Now today we are going to talk about our today's topic, that is diffusion. And in previous video we already talked about the imbibition. So imbibition is the first physical process of the absorption of water, and diffusion is the second physical process of absorption of water. So in previous video we already talked about imbibition. So you know the most of idea about the imbibition. So what is meant by imbibition? Imbibition is the swelling up of the hydrophilic colloids due to the adsorption of water, that is called the imbibition. So now in this video we are talk about the diffusion. So diffusion means to disperse. So what is meant by diffusion? Diffusion can be defined as the movement of ions, atoms, molecules of the substance from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration, that is called the diffusion. So diffusion मध्ये काय होतं, जे कोणताही ॲटम्स असेल, आयन्स असेल किंवा मॉलिक्युल्स असेल, त्यांची जी मुवमेंट आहे ती कशी होतं, रिजन ऑफ देअर हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू द रिजन ऑफ देअर लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे ज्या ठिकाणी त्यांचं हायर कॉन्सन्ट्रेशन असेल कोणत्याही मॉलिक्युलचं, ॲटमचं किंवा कोणत्याही आयनचं, त्या रिजनपासून त्यांची जी मुवमेंट आहे ती कशी होतं, लोअर कॉन्सन्ट्रेशनची, म्हणजे जिथे त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन लो असेल तिथपर्यंत, त्याला काय म्हटलं जाते, डिफ्युजन. सो फर्स्ट वी सी द वन डायग्राम शो द प्रोसेस ऑफ डिफ्युजन. सो दिस is the diagram show the diffusion of water into the plant cell across the plasma membrane. So this is the plasma membrane. Plasma membrane contain the lipid bilayer membrane. Then this is the outer side, and this is the cytoplasm of the plant cell. This is the water molecules contain 2 hydrogen and 1 oxygen, and these both atoms have the charges. Hydrogen have positive charge and oxygen have negative charge. Due to these charges, this water molecule is the polar in nature, and this membrane of plasma membrane is hydrophobic because this membrane have the lipid bilayer, and lipid don't have any types of charge, means not positive charge and not a negative charge. That's why this plasma membrane is the non-polar nature and this H2O is the polar nature. So this water is not dissolved in this plasma membrane. That's why this plasma membrane contain some pores, that is called the water selective pore, and this water selective pore is nothing but the aquaporins, and this aquaporin is help for the transport of water molecules from outer layer to cytoplasm. This process is called as the diffusion, means this water molecule transport from this higher concentration to their lower concentration. This is the diffusion process. Then in next, the movement is due to the kinetic energy of molecules. Means जे कोणतेही atoms, ions किंवा molecule जे आहे ते देअर हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन मुवमेंट करत असेल, तर ही जी मुवमेंट आहे कशामुळे होतं, कायनेटिक एनर्जीमुळे. त्या मॉलिक्युल्समध्ये काय असतं, कायनेटिक एनर्जी असतं. त्या कायनेटिक एनर्जीमुळे ते मॉलिक्युल जे आहे ते हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन काय करेल, मुवमेंट करणार. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे डिफ्युजन कंटिन्यू टिल अँड इक्विलिब्रियम इज रीच. आणि हे जे डिफ्युजन आहे कंटिन्यू असेल कुठपर्यंत, जोपर्यंत त्याचं जे इक्विलिब्रियम आहे ते रीच होणार नाही. इक्विलिब्रियम रीच होणार नाही म्हणजे याचे जे दोन्ही साईड आहे, दोन्ही साईडला जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे मॉलिक्युलचं, ते कॉन्सन्ट्रेशन जोपर्यंत काय होणार नाही, इक्वल होणार नाही. फॉर एक्झाम्पल इथे काय आहे, हाय कॉन्सन्ट्रेशन आहे कशाचं, वॉटरचं. इथे काय आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, आणि इथे काय आहे, लो कॉन्सन्ट्रेशन आहे. तर हे हाय कॉन्सन्ट्रेशन मधले जे वॉटर मॉलिक्युल आहे हे काय करेल, लो कॉन्सन्ट्रेशनकडे मूव्ह करणार, आणि लो कॉन्सन्ट्रेशनकडे मूव्ह केल्यानंतर काय होईल, याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे दोन्ही साईडला काय होईल, सिमिलर होणार. मीन्स इथे जेवढे मॉलिक्युल्स असेल वॉटरचे तेवढेच मॉलिक्युल काय असेल, इनर साईडला सुद्धा असेल. तर जेव्हा यांचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होणार, इक्वल होणार, असं होणार इक्वल, तेव्हा काय होईल, हे जे इक्विलिब्रियम आहे याचं इक्विलिब्रियम काय झालं, आता रीच झाला आहे, तेव्हा ही जी डिफ्युजनची प्रोसेस आहे ही काय होऊन जाईल, स्टॉप होऊन जाईल. देन नेक्स्ट पॉईंट आहे, डस वॉटर पासेस इनटू द सेल बाय डिफ्युजन थ्रू द फ्रीली परमेबल सेल वॉल. आणि हे जे वॉटर आहे हे पास होत आहे सेलमध्ये थ्रू डिफ्युजन. डिफ्युजन थ्रू पास तर होणार, पण कसं, फ्रीली परमेबल सेल वॉल थ्रू. जी सेल वॉल आहे ती कशी आहे, फ्रीली परमेबल आहे, म्हणजे सेल वॉलमधून फ्रीली जे वॉटर मॉलिक्युल आहे ते काय करणार, सेलमध्ये एंटर करू शकेल. त्याला म्हटलं जाते फ्रीली परमेबल सेल वॉल. परमेबल आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होऊ शकतं, कोणताही मॉलिक्युल, कोणताही ॲटम किंवा कोणताही आयन जो आहे तो फ्रीली काय करू शकतो, मूव्ह करू शकतो. देन नेक्स्ट आहे
water is now at the interface of the cell wall and plasma membrane. So you already know that the plant cell have the two layers, outer layer is cell wall and inner layer is plasma membrane. So water is interfacing this middle portion, that's why water is now at the interface cell wall and plasma membrane. तर या सेल वॉलच्या आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या मधात काय असेल ते वॉटर जे आहे डिफ्युजनमध्ये ते प्रेझेंट असेल, म्हणून त्याला म्हटलं जाते की वॉटर इज इंटरफेस इन सेल वॉल अँड प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. देन नेक्स्ट आहे डिफ्युजन रिझल्ट इन द डिफ्युजन प्रेशर. तर डिफ्युजनमुळे काय होतं, डिफ्युजन प्रेशर डेव्हलप होतं विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिफ्युजिंग पार्टिकल. आणि हे जे डिफ्युजन प्रेशर आहे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं कशाला, नंबर ऑफ डिफ्युजिंग पार्टिकल, म्हणजे किती ॲटम किंवा किती आयन किंवा किती मॉलिक्यूल डिफ्यूज होत आहे याच्यावर डिपेंड असते काय, डिफ्युजन प्रेशर. आणि डिफ्युजन प्रेशर कशामुळे डेव्हलप होत आहे, डिफ्युजनच्या प्रोसेसमुळे. देन नेक्स्ट आहे डिफ्युजन प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट इज ऑलवेज, डिफ्युजन प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट इज ऑलवेज मोर दॅन द डिफ्युजन प्रेशर ऑफ सॉल्वंट इन सोल्युशन. तर प्युअर सॉल्वंटचं जे डिफ्युजन प्रेशर असतं ते काय असतं, ऑलवेज मोर असतं कशापेक्षा, सॉल्वंट इन सोल्युशनपेक्षा. देन नेक्स्ट आहे द डिफरन्स इन डिफ्युजन प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट अँड द सॉल्वंट इन अ सोल्युशन इज कॉल्ड ॲज डिफ्युजन प्रेशर डिफिसिट. तर जे डिफ्युजन प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट अँड सॉल्वंट इन सोल्युशन यांच्यामधला जो डिफरन्स आहे या डिफरन्सला म्हटलं जाते डिफ्युजन प्रेशर डिफिसिट किंवा सक्शन प्रेशर, ज्याला आपण DPD किंवा SP सुद्धा म्हणू शकतो. आणि ही जी टर्म होती कोणती, DPD किंवा सक्शन प्रेशरची, ही जी टर्म आहे ही कोणी कॉइन केली होती, BS मेयरनी कॉइन केली होती इन 1938 मध्ये. आणि आता जी ही टर्म आहे DPD किंवा सक्शन प्रेशर या टर्मला आता म्हटलं जाते, आताच्या दिवसामध्ये म्हटलं जाते वॉटर पोटेन्शियल. तर वॉटर पोटेन्शियल ही जी टर्म आहे ही आता यूज केली जाते कशासाठी, डिफ्युजन प्रेशर डिफिसिट किंवा सक्शन प्रेशरसाठी. देन नेक्स्ट आहे इन colloquial language the term DPD is actually the thirst of the cell which is absorbed water from surrounding. तर ही जी लँग्वेज आहे कोणती, कोलॅक्वियल लँग्वेज, या कोलॅक्वियल लँग्वेजमध्ये जे सक्शन प्रेशर किंवा डिफ्युजन प्रेशर डिफिसिट जे आहे याला ॲक्च्युअलमध्ये काय म्हटलं जाते, थर्स्ट ऑफ द सेल, म्हणजे सेलची तहान म्हटलं जाते. आणि याच्यामध्ये काय होतं, जे वॉटर मॉलिक्युल्स आहे ते सराउंडिंगपासून काय केलं जातं, ॲब्झॉर्ब केलं जातं कशामध्ये, डिफ्युजन प्रेशर डिफिसिटमध्ये. आफ्टर दॅट देन नेक्स्ट आहे वॉटर अराउंड द सेल वॉल हॅज मोर डिफ्युजन प्रेशर दॅन द सेल सॅप. आणि जे सेलच्या अराउंड, सेल वॉलच्या अराउंड जे वॉटर असतं त्याचं जे डिफ्युजन प्रेशर आहे ते कसं असतं, जास्त असतं कशापेक्षा, सेल सॅपपेक्षा. देन नेक्स्ट आहे ड्यू टू धिस वॉटर मूव इन द सेल बाय डिफ्युजन. त्याच्यामुळे काय होतं, सेल वॉलचं जे डिफ्युजन प्रेशर जास्त असल्यामुळे काय होतं, त्याच्यामध्ये जे वॉटर आहे ते काय होतं, इझिली मूव करतं विथ द हेल्प ऑफ डिफ्युजन प्रोसेस. देन नेक्स्ट डिफ्युजन इज सिग्निफिकंट इन द प्लांट. तर ही डिफ्युजन जे आहे हे कसं आहे, प्लांटसाठी सिग्निफिकंट आहे इन ॲब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स, कशासाठी, वॉटर आणि मिनरल्स ॲब्झॉर्ब करण्यासाठी. देन नेक्स्ट आहे कंडक्शन ऑफ वॉटर अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी, जे वॉटर आहे ते कंडक्ट करण्यासाठी अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी. तर आपल्याला माहिती आहे की ग्रॅव्हिटीमध्ये काय होतं, जे वॉटर आहे ते कसं होतं, डाऊनवर्डली मूव्ह व्हायला पाहिजे, पण हे जे डिफ्युजन आहे या डिफ्युजनमध्ये वॉटर जे आहे ते अपवर्डली सुद्धा मूव्ह होतं, म्हणजे अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी काय होतं, हे वॉटर मूव्ह होतं. त्यामुळे त्याला म्हटलं जाते की हे जे सुद्धा आहे डिफ्युजनचं एक सिग्निफिकंट आहे की वॉटर जे आहे ते अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी काय होतं, मूव्ह सुद्धा होतं. देन नेक्स्ट सिग्निफिकंट आहे एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. तर डिफ्युजनमध्ये काय केलं जातं, गॅसेससुद्धा एक्सचेंज केलं जातं. देन ट्रान्सपोर्ट अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फूड, याच्यामध्ये डिफ्युजनमध्ये फूडचं जे आहे ट्रान्सपोर्टसुद्धा केलं जातं आणि डिफरंट पार्ट्समध्ये प्लांटच्या डिस्ट्रीब्युशनसुद्धा केलं जातं. तर हे सगळे काय आहे त्याचे सिग्निफिकंट आहे कशाचे, डिफ्युजनच्या प्रोसेसचे. तर पहिलं सिग्निफिकंट काय आहे, ॲब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स. देन सेकंड सिग्निफिकंट काय आहे, कंडक्शन ऑफ वॉटर अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी. देन थर्ड आहे एक्सचेंज ऑफ गॅसेस अँड फोर्थ आहे ट्रान्सपोर्ट अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फूड फॉर एनी पार्ट ऑफ द प्लांट. So this is the concept of diffusion.
I hope you understand the concept of diffusion very well. So stop. Thank you.